당신의 삶이 단 1초 만에 부자로 살지 가난하게 살지 알 수 있다면 어떨까요? 당신의 주변 환경이 이미 알고 있다는 사실을 알려드리고 싶습니다. 당신의 공간은 당신의 마음을 반영한다는 말이 있습니다. 하버드 대학교의 한 연구 논문에서는 주변 환경이 개인의 정신건강, 생산성, 그리고 결국 재정적 성공에 미치는 영향을 상세히 분석합니다. 이 연구는 잘 정돈된 공간이 사람들의 스트레스 수준을 낮추고 집중력을 높이며 전반적인 삶의 만족도를 향상시킨다는 것을 발견했습니다. 이는 직접적으로 재정적 결정과 성공 영향을 미치는 요소입니다. 이제 당신의 집을 둘러보세요. 당신의 매일 마주하는 공간은 당신의 내면 상태와 재정적 성공을 향한 여정에 대해 무엇을 말해주고 있나요? 집안 곳곳에 쌓인 물건들과 잡동사니는 단순히 물리적인 공간만을 차지하는 것이 아니라 당신의 마음과 잠재력을 가로막는 장벽이 될 수 있습니다. 누구나 부자가 되길 원합니다. 세상에는 누구 하나 가난을 선호하는 사람은 없습니다. 모두가 부를 꿈꾸며 삶의 행운과 전환점이 찾아오길 간절히 바랍니다. 하지만 대부분은 기적 같은 변화가 찾아오기만을 기다립니다. 그러나 진정한 변화는 기다리는 것이 아니라 스스로 만들어가는 것입니다. 우리 모두는 부를 꿈꾸지만 그 꿈을 현실로 만들기 위한 실질적인 행동을 취하는 이는 드뭅니다. 가난을 탈출하고자 하는 열망이 있음에도 불구하고 변화를 위한 구체적인 습관을 개선하지 못하는 것이 현실입니다. 로버트 키요사키의 부자 아빠, 가난한 아빠에서는 재정적 지혜와 성공에 이르는 길이 단순히 더 많은 돈을 벌기 위한 전략이 아니라 올바른 마인드셋과 습관에서 시작된다고 말합니다. 진정한 부는 당신이 얼마나 많은 돈을 벌었는지에 달려있지 않습니다. 그것은 당신이 얼마나 많은 돈을 유지하고 그 돈으로 얼마나 많은 자산을 생성할 수 있는지에 달려 있습니다. 심리학자 캐롤 드웨트의 마인드셋에서는 성장 마인드셋의 중요성을 강조합니다. 드웨트는 도전을 기회로 보고 실패를 성장의 발판으로 삼는 사람들이 진정으로 성공하고 부를 이룬다고 말합니다. 이런 마인드셋은 재정적 성공뿐만 아니라 인생의 모든 영역에서 긍정적인 변화를 만들어냅니다. 오늘 우리는 일상 속 작은 습관이 어떻게 우리의 재정적 미래를 결정짓는지에 대해 이야기해보려고 합니다. 가난하게 살지 부자로 살지 1초로 알아보는 법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그 전에 조던 피터슨의 영상을 꼭 보셨으면 해서 영상을 우선 보고 이야기를 해보도록 하겠습니다. So imagine you're dealing with someone who's hoarding. Now, people who are hoarding are often older or neurologically damaged, or they have obsessive compulsive disorder. But then you walk into their house and there's like 10,000 things in their house. There's maybe 100 boxes, and you open up a box, and in the box there's some pens and some old passports and some checks and their collection of silver dollars and some hypodermic needles and some dust and, you know, a dead mouse, and there's boxes and boxes and boxes like that in the house. It's absolute chaos in there. Absolute chaos, not order, chaos. And then you think, is that their house or is that their being? Is that their mind? And the answer is, there's no difference. There's no difference. So, you know, I could say, well, if you want to organize your psyche, you could start by organizing your room. If that would be easier, because maybe you're a more concrete person and you need something concrete to do. So you go clean up under your bed and you make your bed and you organize the papers on your desk and you think, well, just exactly what are you organizing? Are you organizing the objective world, or are you organizing your field of being, like your field of total experience? You can do this in a room. It's quite fun to do it just when you're sitting in a room, like a room, maybe your bedroom. You can sit there and just sort of meditate on it and think, okay, if I wanted to spend 10 minutes making this room better,
what would I have to do? And you have to ask yourself that, right? It's not a command, it's like a genuine question. And things will pop out in the room that you like, there's a stack of papers over there that's kind of bugging you, and you know that maybe little order there would be a good thing, and there's some rubbish behind your computer monitor that you haven't attended to for like 6 months, and the room would be slightly better if it was a little less dusty and the cables weren't all tangled up the same way. And if you allow yourself just to consider the expanse in which you exist at that moment, there'll be all sorts of things that'll pop out in it that you could just fix. And I might say, well, if you were coming to see me for psychotherapy, the easiest thing for us to do first would just be to get you to organize your room. Because people tend to think of those as trivial, right? You get up, you brush your teeth, you have your breakfast, you have your routines that you go through every day. Well, those probably constitute 50% of your life. And people think, well, they're mundane, I don't need to pay attention to them. It's like, no, that's exactly wrong. The things you do every day, those are the most important things you do. Hands down. All you have to do is do the arithmetic. You figure it out right away. 가난한 사람의 3가지 습관. 첫 번째 신호는 바로 쓸모없는 물건과 일회용 잡동사니로 가득한 집입니다. 음식 배달은 편리함을 주지만 그 후 재활용하는 과정에서 얼마나 신경을 쓰고 계신가요? 혹시 방문한 손님에게도 이러한 일회용 용품 대접하고 있지 않나요? 사용하지도 않을, 심지어 눈길 한번 주지 않는 수많은 싸구려 물건들로 집안이 가득 차 있다면 이는 불을 향한 여정에서 당신이 한 발짝도 나아가지 못하고 있음을 의미할 수 있습니다. 일상에서 무심코 지나치는 소비, 특히 일회용품 사용이 어떻게 재정 상태와 연결되는지 살펴보도록 하겠습니다. 한국환경공단 자료에 따르면 일회용품을 자주 사용하는 가정은 그렇지 않은 가정에 비해 연간 소비 지출이 평균 20% 더 높다고 합니다. 이는 불필요한 지출이 장기적으로 가계 경제에 미치는 부정적 영향을 시사합니다. 집안 가득 쌓여있는 폐지를 복원합니다. 그걸 모은 사람은 하루 수시간을 걷고 걸어서 잔뜩 폐지를 모아오곤 합니다. 그리고 그 사람은 큰 만족감을 느끼지요. 하지만 여러분은 어떻게 생각하시나요? 그리고 그 돈이 얼마나 될까요? 몇 시간의 노동이 단돈 10,000원이 되지 않습니다. 세계적인 기업가 애플의 스티브 잡스와 아마존의 제프 베조스는 처음에는 그 집의 차고에서 시작했지만 그곳은 일을 위한 공간으로만 사용했습니다. 물건을 챙겨두는 공간이 아니라 그것은 자기의 부를 쌓는 작업의 공간이 되어야 합니다. 일본 마리콘도의 정리의 마법에서는 물건이 우리의 공간을 지배하는 순간 우리의 삶도 그 물건이 지배당한다고 말합니다. 진정한 행복은 물건을 줄이고 공간을 우리 자신에게 돌려주는 데서 시작된다고 이야기합니다. 엘리자베스 뮬라드 테지의 소비의 삶 대신 선택의 삶에서는 물질적 축적이 아닌 의미 있는 소비에 초점을 맞추는 것이 중요하다고 강조합니다. 테지는 우리가 구매하는 모든 것은 결국 우리의 가치와 우리가 추구하는 삶을 방해한다고 이야기합니다. 무분별한 소비 대신 우리의 삶에 진정한 가치를 더하는 물건을 선택해야 한다고 이야기하고 있습니다. 이러한 관점에서 볼 때 집안 가득 쓸모없는 물건과 일회용 잡동사니는 단순히 물리적인 공간만을 차지하는 것이 아니라 당신의 재정적 자유와 성장을 가로막는 장벽이 될 수 있습니다. 진정한 부를 향한 여정에서는 각자의 소비 습관을 되돌아보고 더 의미 있고 지속 가능한 선택을 하는 것이 중요합니다. 당신의 집, 그리고 당신의 삶에서 정말로 필요한 것이 무엇인지 고민해 보세요. 그것이 바로 부를 향한 첫 걸음이 될 것입니다. 소비하는 삶이 아닌 선택하는 삶으로 바꾸어 나가야 합니다. 두 번째는 추억에 얽매인 물건들입니다. 사람들과 이야기를 하다 보면 과거에 사로잡혀 있는 경우를 종종 봅니다. 그들은 이렇게 이야기를 하곤 합니다. 한때는 말이야, 내가 돈을 하루에 엄청 긁어 모았어. 과거의 기억에 얽매여 현재를 살지 않는 것입니다. 이것이
과연 우리에게 도움이 될까요? 과거의 기억, 물건에 대한 집착은 현재의 삶의 질을 저하시키고 현실을 부정하며 우울증과 불안을 증가시킬 수 있습니다. 대표적인 사례로 한때 삼성에서 고위 임원으로 근무하다 사업 실패에 아픔을 겪은 분이 계십니다. 이분은 사람들을 만날 때마다 이미 15년이 넘은 삼성 임원 시절의 명함을 꺼내 보이며 자신을 소개합니다. 현재의 실패와 과거의 영광 사이에서 그분은 자신의 정체성을 과거의 성공에만 묶어놓고 있습니다. 이는 마치 시간이 멈춘 듯 과거의 그림자에 갇혀 현재의 삶을 진정으로 살아가지 못하는 모습입니다. 심리학자 칼 융은 인간이 자신의 그림자와 마주하는 것을 피하려고 한다고 말했습니다. 여기서 그림자란 우리가 인정하고 싶지 않은 숨기고 싶은 자신의 부분을 의미합니다. 과거의 성공을 계속해서 앞세우는 것은 현재의 자신, 실패한 자신과 마주하기를 회피하는 행위일 수 있습니다. 이는 잠재적으로 자신의 성장을 방해하고 진정한 자아를 발견하는 여정에서 멀어지게 만듭니다. 더 나아가 이러한 행동은 주변 사람들과의 관계에도 영향을 미칠 수 있습니다. 사람들은 과거의 성공이 아닌 현재의 당신과 교류하기를 원합니다. 심리학자 알프리드 아둘러는 인간관계에서 진정성이 중요하다고 강조했습니다. 과거의 성공에 얽매여 현재의 자신을 숨기는 것은 진정한 자신을 드러내고 진실된 관계를 맺는 데 있어 장애가 될 수 있습니다. 이 모든 것을 고려할 때 우리는 과거의 성공이 현재의 우리에게 어떤 의미가 있는지, 그리고 그것이 우리의 삶과 관계에 어떤 영향을 미치는지 깊이 성찰해야 합니다. 과거의 성공에 갇혀 살아가는 것이 아니라 현재의 순간을 충실히 살아가며 미래를 향해 나아가는 것이 중요합니다. 이것이야말로 진정한 자존감을 높이고 자신의 삶을 주도적으로 이끌어가는 방법입니다. 다니엘 카너먼의 생각에 관한 생각에서는 인간의 기억에 대한 흥미로운 관점을 제시합니다. 우리는 추억을 통해 과거를 재구성하지만 때로는 그 추억이 현재의 결정을 방해하고 미래를 향한 발걸음을 무겁게 만듭니다. 카너먼은 말합니다. 진정한 자유는 과거의 무게로부터 벗어나 현재의 순간을 살아가는 데 있습니다. 이는 우리가 과거의 물건에 얽매여 있지 않을 때만이 진정한 의미에서 현재를 즐기고 미래를 향해 나아갈 수 있음을 의미합니다. 우리들은 과거의 좋은 기억을 지우는 것이 아니라 현재와 미래를 위한 공간을 마련하는 행위임을 기억해야 합니다. 과거의 물건들에게 작별 인사를 하는 것은 사실 우리 자신에게 새로운 시작을 선물하는 것과 같습니다. 과거는 과거일 뿐 다시 돌아갈 수 없습니다. 과거의 재에 빠진 사람, 과거의 후회로 가득한 사람은 미래를 향해 걸어가지 못하는 공통적인 특징입니다. 마지막으로 마음만 먹으면 언제든 정리할 수 있다고 생각한다. 이러한 심리가 과연 우리가 변화를 향해 나아가는 첫 행동일까요? 아니면 변화에 대한 두려움을 감추는 방식일까요? 행동과학 연구에 따르면 변화는 대부분 작은 습관에서 시작됩니다. 하버드 논문에 따르면 단 5분이라도 매일 정리를 하는 습관이 큰 변화로 이어질 수 있다고 합니다. 이는 변화를 향한 작은 발걸음이 결국 큰 결과를 가져올 수 있음을 시사합니다. 하루 5분 서랍 같은 사소한 곳부터 정리를 시작하세요. 마음을 정리하고 마인드를 바꾸는 정리가 될 수 있습니다. 예를 들어 우리는 항상 나중에 정리할 거라고 스스로에게 말해왔습니다. 하지만 나중은 결코 오지 않았습니다. 우리가 매일 아침 5분 동안 서랍을 정리를 시작한 후 우리의 삶에 놀라운 변화가 일어날 수 있습니다. 이 작은 습관은 하루를 시작하는 긍정적인 에너지를 줄 수 있고 점차적으로 집뿐만 아니라 삶의 다른 영역까지도 확장될 수 있습니다. 이 작은 변화가 자신의 삶을 통제하는 데
큰 힘이 될 수 있다는 것입니다. 이처럼 마음만 먹으면 언제든 정리할 수 있다가 아니라 지금 바로 정리해야 된다가 돼야 합니다. 그때가 되면 또 이런 핑계를 대겠지요. 아, 피곤하다. 내 몸도 귀찮고 모든 게 다 귀찮아. 그런 사람에게는 변화가 찾아오지 않습니다. 이처럼 지금 바로 정리해야 한다는 생각은 변화에 대한 첫걸음이 될 수 있습니다. 하지만 이것을 실천으로 옮기는 것이 중요합니다. 변화를 향한 두려움을 극복하고 작은 습관부터 변화시켜 나간다면 우리는 분명 더 나은 삶을 맞이할 수 있을 것입니다. 우리에게 있어서 인생을 바꿀 수 있는 것은 지금 현재입니다. 그리고 가장 젊은 나이입니다. 지금입니다. 내일이 아닙니다. 마음만 먹는다면? 아니요. 지금 움직이세요. 인생에서 가장 젊은 순간은 지금 현재 이 시간입니다. 움직이고 행동하세요. 지금이 우리를 변화시킬 수 있는 가장 젊은 시간입니다. 구독과 좋아요, 댓글 부탁드리며 감사합니다.